Hello, Namaste. Today we shall study the topic radioactivity. Radioactivity is the process of transmutation of one element into other by the emission of certain types of radiations or rays. These rays are alpha, beta and gamma rays. Alpha rays contain the positively charged particles which are helium nuclei. Beta rays contain the negatively charged particle called the electrons, and gamma rays are the electromagnetic waves having wavelengths smaller than X-rays. The process radioactivity was initiated by Henry Becquerel when he observed that the photographic plates are spoiled by the salts of uranium, or the rays emitted by the salts of uranium spoil the photographic plate, and he named the rays as the Becquerel rays. Later, Marie Curie or Madame Curie and Pierre Curie enhanced the works of Becquerel and named the Becquerel rays as the radiations and the process by which an element radiates particles energy was called the radioactivity. They found that all the elements having atomic number larger than 82 exhibit the process radioactivity. The radioactivity process is shown by the nuclei which are unstable, and they emit the particles radiations to be stable. Let us see this one by document, and here is the document. Here is the topic radioactivity and definition is: it is the spontaneous transmutation of one element into other with the emission of alpha, beta and gamma rays or radiations. यो रेडियो एक्टिभिटी भन्दाखेरि त्यस्तो प्रोसेस हो जसमा एक एलिमेन्ट अर्को एलिमेन्टमा चेन्ज हुन्छ, केही रेडिएसनहरू इमिट गर्दै केही रेजहरू इमिट गर्दै त्यो रेहरूलाई हामी के भन्छौं भने अल्फा, बीटा एन्ड गामा रेज. अल्फा रेजमा अल्फा पार्टिकल्स हुन्छन्. अल्फा पार्टिकल्स हुन्छन्. अल्फा रेजमा अल्फा पार्टिकल्स हुन्छन्. अल्फा पार्टिकल्स हुन्छन् र अल्फा पार्टिकल्स भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल्स भनेको हिलियम न्यूक्लियाइहरू हुन्. हिलियम न्यूक्लियाइहरू हैन. हिलियम के हो त भन्दाखेरि न्यूक्लियाइहरू भनेको चाहिँ के हो त भनेको He
plus plus means helium atom which has 2 units of positive charge, or helium atoms which has lost 2 electrons. Beta particles beta rays में beta particles beta rays में beta particles र यो इलेक्ट्रोनहरू नै हुन्छ र यो के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू नै हो भनेको इलेक्ट्रोन नै हो। गामा रेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुन्छ electromagnetic waves now we shall see the laws of radioactive disintegration। रेडियोएक्टिव डिसइन्टिग्रेसन का केही लहरहरू छन्। भर्खर मैले कुरो गरेको थिएँ यसका केही लहरहरू छन्। यो फर्स्ट लमा के भन्छ भने द इनस्टेबिलिटी इन द न्यूक्लियस लीड्स disintegration spontaneously. It corresponds to the emission of alpha particle or a beta particle or gamma rays। भने के हो त भनेको कुनै पनि एटम को न्यूक्लियस अनस्टेबल छ भने त्यसको इनस्टेबिलिटी ले गर्दा नै अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल र गामा रे इमिट हुन्छ र त्यसरी अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल र गामा पार्टिकल इमिट गर्दाखेरि त्यसले स्टेबिलिटी के गर्छ त गेन गर्छ। 2 नम्बरमा छ यसको ल if alpha particles are emitted nucleus loses 2 units of positive charges and 4 units of mass। किनभने हिलियम त के हो त भनेको 2He4 भन्दाखेरि 2 के हो त भनेको एटॉमिक नम्बर र 4 के हो त मास नम्बर भनेको दुईटा प्रोटोन छ अनि दुईटा के छ त न्यूट्रोन छ भन्ने चाहिँ के हो त भनेको कुनै एटमले कुनै न्यूक्लियसले एउटा हिलियम एटम त्यहाँबाट इमिट गर्यो भने त्यसको एटॉमिक नम्बर के हो त भनेको 2 ले डिक्रिज भयो मास नंबर के हो त 4 ले डिक्रिज भयो भने चार्ज के हो त 2 यूनिट्स पोजिटिभ चार्ज के हो त लस भयो र मास के हो त 4 यूनिट्स ले के हो त लस भयो। इलेक्ट्रोन यहाँनिर 3 नंबर हुन्छ if beta particles are emitted nucleus gains 1 unit of positive charge। भन्दाखेरि चाहिँ के हो त भनेको एउटा beta particle means beta particle has charge same as the electron भनेको नेगेटिभ चार्ज त्यसले नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के हो त भनेको भएको बीटा पार्टिकल के गर्यो त इमिट गर्यो भने त्यसमा 1 युनिट पोजिटिभ चार्ज जान्छ र गामा रेज इमिशन हैज नो इफेक्ट on the status of the atom। अर्को चाहिँ के हो त भनेको ल के भन्छ भने कि द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन यो चाहिँ के हो त भनेको फोर्थ ल भन्दा हुन्छ यसलाई फोर्थ ल भनौं
The rate of disintegration depends upon the number of atoms present at that instant, means minus dN by dt. This is rate of loss of atom. केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल त भनेको नम्बर अफ एटमसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। जति धेरै एटम्स छ उति धेरै के हो त भनेको रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन। रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन मिन्स रेट अफ डिके भनेको रेट अफ लस अफ एटम। यहाँनिर के भन्छ भने इट स्टेट्स दैट रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट सँग रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन के हो त भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। भने जस्तो फर एक्जाम्पल 50 वटा एटम्स छ भने जति रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन छ त्यो भन्दा डबल या बढी हुनेछ भनौं। 100 वटा एटम्स छ भने हैन, या 1000 वटा एटम्स छ भने त्यो भन्दा झन धेरै हुने भयो त भनेको। अब भनौं टाइम t इक्वल टु 0 हुँदाखेरि सुरुमा नम्बर अफ एटम्स के छ त भनेको n नट छ भनौं। dN by dt भनेको रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन माने भक्कर हामीले लेखेका छौं माइनस dN by dt इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n। नेगेटिभ साइनले के सो गर्छ भने एटम्स के हो त डिसइन्टिग्रेट भइरहेको छ या लस भइरहेको छ। यहाँ हामीले एउटा ल्याम्डा भने कन्स्ट्यान्ट राख्यो। दिस इज कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्शनलिटी र यसलाई के भन्छ भने ल्याम्डा इज डिके कन्स्ट्यान्ट। ल्याम्डालाई के भनियो त भनेको डिके कन्स्ट्यान्ट भनेर भनियो। अनि हामीले चाहिँ के हो त भनेको n लाई लेफ्टतिर ल्याउँदाखेरि dN by n is equal to minus lambda dt। दुईतिर इंटीग्रेट गरौं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dN by n is equal to minus lambda dt। इंटीग्रेशन dN by n को log को बेस e n अनि माइनस लैम्डा dt को t प्लस c। c भनेको कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टाइम t इज इक्वल टू 0 हुँदाखेरि n इज इक्वल टू n नट हो भने हाम्रो log n नट t0 भो इज इक्वल टू c। ये भ्यालु हामीले इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस log के होत भन्दाखेरि n नट भो c को सट्टा के होत भनेको log n नट अनि log n माइनस log n नट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t और log n by n नट। log n माइनस log n नट भनेको log n by n नट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। हामीले एन्टी लग गर्दाखेरि n by n नट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t and n इज इक्वल टू n नट e to power माइनस लैम्डा t। दिस इज कॉल्ड द डिके ल। यसलाई के भन्छ भने डिके ल भनेर भन्छ। हामीले ग्राफ ड्रा गर्यौं टाइम र n को बीचमा भने यस्तो किसिमको एक्सपोनेन्शियल कर्व आउने हो र टाइम t इज इक्वल टू 0 हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के हो त भनेको टाइम t इज इक्वल टू 0 हुँदाखेरि n not is number of atoms and after time t say this is after time t we have number of atoms n half life पछि n not by 2। अलिकति हाफ लाइफ को मैले कुरो जोडे। हाफ लाइफ भन्दाखेरि त्यो टाइम हो half life is that time in which
half life is that time in which the half of the number of atoms disintegrates भन्दाखेरि चाहिँ के हो त भनेको हाफ लाइफ पछि भनौं यान भनेको के हो त भनेको ओरिजिनल नम्बरको हाफ मात्रै बाँकी हुन्छ टाइम कति त भनेको t = t हाफ पछि यो के हो त t हाफ भनेको हाफ लाइफ हो भने हामीले चाहिँ के हो त भनेको n = n नट e to power minus lambda t भने रिलेसनमा n = n नट by 2 राख्यौं n नट e to power minus lambda t भनेको t हाफ हो अब n नट क्यान्सल गरौं भने 1/2 = e to power minus lambda t हाफ = 2 अब यहाँ रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 2 e to power minus lambda t हाफ भने दुईतिर लग लिँदाखेरि log 2 = lambda t हाफ and t half = 0.693 by lambda हैन log 2 को भ्यालु 0.693 यहाँबाट के आउने हो भनेको हाफ लाइफ दिस इज ऑल अबाउट रेडियोएक्टिभिटी लॉ ऑफ डिके एंड हाफ लाइफ थैंक यू